Mahmut'u çakırarız yerimizden. Geldik! 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 Hurmatlı mekendeşler, dünya yüzünde iki Çingiz Ağa yaşagan bardığına bir gün. Birincisi bu Çingiz Han özünün kılıcı menen dünya yüzünü bağındırgan. İkincisi olsa Kırgız'dan çıkan bizim Çingiz Ağa'mız özünün kalemi menen dünya yüzünü bağındırgan. Oşol ulu yazıcımız oyçul Çingiz Ağa'mızın jakşı sözü var. Tamay aytılgan. Adamga en kıyını gün sayın adam olurdu. Sen sot bolasın bu, minister bolasın bu, memleketlik başçı bolasın bu, deputat bolasın bu. Biz günlüğü adam bolup umtuluşumuz gerek. Bugün biz yerlerini kalıttırıyoruz. Çındıktı, adiletlülüktü, kalıstıktı. Ben öte soranıp getem. Sot tarmaktan da işlep yatkan Azırkı Suriye'den dağı. Çındık bugün olmaz gerek. Bütün Kırgızistan katışış gerek. Söz susturdu. Cengiz 4. Oktyabır'da bizlik olan. Vardı Cengiz'i görmene. Kulum kanıtkan Kırgız elimiz. Hiç kaçan uçu kuru bolgan emez. Elimizin başına karanlık dün düşkönde oşal düşmanlara karşı çıkan batırları bolgan, akılman oyçulları bolgan, Saykal kızları, Kurmancan'da kaynevizde inelerimiz bolgan. Bugünkü gündün Saykalı dağı, Kurmancan datkası dağı, Çındıklı çırkıra aytkan, bu kim? Doğru! Söz susturdu. Ben oylayayım. Sucaların arasında dağı oşanday kıy saykallar bugün çıkış gerek. Çındık oluş gerek. Biz daima hareketleniyoruz mıyzam negizinde. Mıyzamın negizinde adaletlülük çındık için biz cengişke varağız. Ben söz veririm. Aşağıda kursan hiç kaçan sınbay. Bir Allah! Hiç kaçan! Burada sınlanmayın. Hancalık tuğanlarımı, bir tuğanlardı, dostlarımı, ayıldaşlarımı kıynalasın. Ben çındık için, hakikat için, elim için daima dayarım. İlk kızmatı doğru ben dolu uşenem. Ak kızmatımdı ben kılamın. Vardık Kırgızistan'da tınçtık, turukluluk boluşsun. Hakikat boluşsun bardığında. Paranız arama bolundan. Vatanlıktan ben orundasın ben. Sevdim dağı. Suriye'de durgan harbi adamın hukukunu ben sındırttırmayayım. Hakikat olmayın. Mıyzamdığımızı korkup yatkan beni özüm kesitleştirme dağı murunku. Rahatsızlık bildiriyoruz. Tartip dışında kırmanızlar. Bizden maksat bir gana. Mıyzam yolu menen cengişke jetemiz. Более просторного нет зала, да? Можно мне пройти? Ну, по-моему, там еще даже сторону не приглашали еще. Да? У нас что-то всех подняли. Это мы все побежали. Ну, знаете, что как раз было очень сложно работать, потому что у вас представители всех званий практически работают.
нам было невозможно бумаги разложить. А наш юрист, он на трибуну свою папку положил, он не мог даже не воспользоваться, потому что вот уже трибуна отодвинута туда. По-моему, надо переговорить вручную. Пока мы ожидаем вот этот технический вопрос, можно? И сегодня мы с Тиком меняемся. Они, во-первых, опаздывают. Мы выглядим как просители, забились за эту трибуну. Сейчас старый рецепт. Нет, есть 3 хороших очень зала на первом этаже. Но они принадлежат Свердловскому. Нельзя, да? Ну, наверное, можно в аренду взять. Я так понимаю, что это государственная собственность, а не собственность. Потому что такое количество народа. Вот, как я и предполагала, круче один как раз эти все провода по аудио. Ну, когда мы вместо ЦИК заходим на это место, все-таки мы из ЦИК, это наше место, которое мы читаем. Или там принципиально важно. Просто мне принципиально важно, где бумаги разложить и работать. Меня же работа лишили. Тогда? Да, а то они так нагло опоздали в тот раз. И первые зашли, а потом как будто они же стояли. Нет, не профессиональный журналист. Речь идет о суде. Я вот предлагаю вам воздержаться. Лучше журналист. У вас и так оператор. Да пусть лучше. Кстати говоря, вот у нас сейчас возникла дилемма. Смотрите, видеозапись на процессе происходит исключительно с разрешения суда, и в тот раз мы этот вопрос урегулировали. Аудиозапись, она не носит даже уведомительного характера. Каждый вправе делать аудиозаписи процесса для работы и вообще, да. В отношении аудиотрансляции кодекс не предусматривает никакой нормы. Да, ни запрета, ни разрешения. Единственное, уведомительный характер. Вот, не получение разрешения, а просто уведомительный характер. Об этом и как раз говорилось. Мы об этом и попросили, чтобы каждый журналист предупредил, что он оттуда и будет вести такую-то трансляцию. Если суд в самом начале этот вопрос задаст, я так думаю, ни один журналист не скроет. Да. Какому он Нет, мы изданию попросили принадлежит. журналистов, чтобы они представились и сказали, что они будут такую трансляцию вести. Все, хорошо. Даже когда на диктофон журналист пишет по процедуре, он же предупреждает, что он журналист из такой-то редакции на судебном заседании, неважно какое дело, что он будет вести аудиозапись. Согласитесь? Ваши коллеги тоже... В этом проблем нет, но просто мы, адвокаты, используем аудиозаписи для работы и всегда включаем без всяких уведомлений суда, потому что кодекс не предусматривает право суда запретить это. Но тут уже речь идет о аудиотрансляции онлайн. Запрета-то нет. Запрета нет, но уведомить, предупредить. Хорошо, просто уведомление.